नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ 27 जुलाई रविवार आसतु आज दिन 20टी मुख्य खबर पर नजर पकाइबा आपण भल पाइबा स्वरूप छोट लाइकटे करदे। आसला प्रथम खबर खुशी खबर देले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सफाई कर्मचारी बड़ घोषणा कले मुख्यमंत्री एणिकी 10 लाख टंकार जीवन बीमा पाइबे सफाई कर्मचारी प्रत्येक सफाई कर्मचारी को 10 लाख टंकार जीवन बीमा देवे सरकार एने लोकसभा भवन में गरिमा कार्यक्रम में घोषणा कले मोहन माझी केवल सेतिक नुहे सबु सुरक्षा सत्वे जदि कर्मक्षेत्र में सफाई कर्मचारी मृत्यु हुए ताहले परिवार को मिल 30 लाख सहायता राशि यह समस्त सफाई कर्मचारी को मोबाइल फोन देवे सरकार ता सहित शहरी पीएम आवास योजन कर्मी को छात घर मिलवा नहीं घोषणा करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। परवर्ती खबर दिल्ली दलीय मीटिंग सारी फेरिबा परे बीजेपी दल राज्य सभापति देइछंती गणमाध्यम को गुरुत्वपूर्ण प्रतिक्रिया राज्य में खूब शीघ्र मंत्रिमंडल संप्रसारण हेबा नहीं कहिले मनमोहन 15 दिन मासे भितर मंत्रिमंडल संप्रसारण हम मंत्रिमंडल संप्रसारण मुख्यमंत्री को काम मुख्यमंत्री निज दायित्व निर्वाह करुछंती जदि आमको परामर्श मागंती आमे देबु संसदीय बोर्ड एने चूड़ांत निष्पत्ति नेब प्रथमे संगठन बोर्ड निगम पर जाई मंत्रिमंडल दिने 2 दिन भितर बोर्ड निगम पदवी पूरा करा बोली कहिसंती मनमोहन। मंत्रिमंडल संप्रसारण पर एवं कल्पना जल्पन रही दलीय विधायक क्या कैबिनेट स्थान मिल और किए बाद पड़ो ताकू नहीं अनेक चर्चा जोर धरी। परवर्ती खबर राजधानी भुवनेश्वर मेट्रो रेल प्रकल्पर पुराणा कंट्राक्टर को राज्य सरकार बातिल करिसेंती CIIGL इंडिया लिमिटेड एवं दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को पूर्व सरकार कंट्राक्ट देथिले किंतु यही दुई कंपनी राज्य सरकार को अनुरोध सत्वे नियम अनुसार उपयुक्त क्षतिपूरण देना एपरिक दुई कंपनी मेट्रो रेल प्रकल्प को नष्ट कर अभियोग आनी ओडिशा सरकार एभली कठोर पदक्षेप नहीं कहुई। सूचनायोग्य उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह अध्यक्षतार गठन होता सब कमिटीर प्रथम बैठक लोकसभा भवन में अनुष्ठित होता मिलता सूचना अनुसार यह बैठक में मेट्रो रेल प्रकल्प नहीं किसी ठोस निष्पत्ति हो पारि नथिला एपरिक मेट्रो रेल एलिवेटर कॉरिडोर हेब कि अंडरग्राउंड हेब केउ अंचल को मेट्रो चलिबो से नहीं किसी निष्कर्ष बाहरी नथिला। एठी बैठक में मेट्रो रेल प्रकल्प उपर जेतिकी आलोचना होई नथिला ताठारु अधिक भुवनेश्वर भिड़ कमाइबा सुगम ट्राफिक परिचालन निमंते समन्वित गमनागमन योजना रेल सड़क परिवर्तन पथ पूर्त विभाग पक्षर भुवनेश्वर हेबाकु थिबा एवं निर्माणाधीन थिबा विभिन्न सड़क फ्लाईओवर प्रकल्प उपर आलोचना होइतिला। आगामी 20 वर्ष को नजर रखी किपरि गमनागमन भित्तिभूमि निर्माण होब से नहीं चर्चा होइतिला। प्रवर्ती खबर इतिहास रचिला भारतीय रेलवाई देश में प्रथम थर गढ़ा जाऊँगी दुनियार सबुठारु पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन चेन्नई स्थित इंटीग्राल कोच फैक्ट्री ट्रेन सफलता सह परीक्षण कर रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव सूचना देते यह सहित देश 1200 HP विशिष्ट हाइड्रोजन ट्रेन विकसित करुच्ची से कहते भारतीय रेलवे समय सहित विकासर पथ निर्धारण करुच्ची। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव सोशल मीडिया हैंडल एक्स रे पोस्ट कर परीक्षण को निश्चित करिसेंती से परीक्षण एक वीडियो शेयर करिसेंती। परवर्ती खबर स्वतंत्र OTT परीक्षा बातिल घटना रे विभागीय कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जायछि बोर्ड कार्यालय अतिरिक्त संपादक समेत 6 अधिकारी बदली होइतिबा सूचना बोर्ड कार्यालय अन्य विभाग को बदली हेले 6 अधिकारी जुलाई 20 हेबाकु थिबा स्वतंत्र OTT परीक्षा बातिल घोषणा करा जायथिला घटनार 6 दिन पर भी परीक्षा केबे हेब स्पष्ट करा जाय नाही। परवर्ती खबर पाटना विधानसभा निर्वाचन पूर्व सरकार बड़ घोषणा एवं योग्य सांबादिक बढ़ पेंशन राशि 6,000 टंका परिवर्ते मिल 15,000 टंका नीतीश कुमार बिहार योग्य सांबादिक पेंशन राशि वृद्धि करने को घोषणा करछंती यह सांबादिक मृत्यु पर नोमिनी को दिया पेंशन राशि वृद्धि घोषणा कर एने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विभाग अधिकारी को निर्देश देवा सह एक्स रे सूचना देइछंती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोशल मीडिया प्लाटफर्म एक्स रे सांबादिक पेंशन राशि वृद्धि करने को घोषणा करछंती एवं विभाग को समस्त योग्य सांबादिक को प्रति मासरे 6,000 टंका परिवर्ते 15,000 टंका पेंशन राशि प्रदान कर यह सहित बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना अधीन पेंशन पाउथिबा सांबादिक मृत्यु हेले सेमानक निर्भरशील स्वामी एवं स्त्री को जीवनव्यापी मासिक 3,000 टंका परिवर्ते 10,000 टंका पेंशन राशि प्रदान करने को निर्देश दिया जायछि। परवर्ती खबर आगामी 1 अगस्ट 2025 रु भारत में अनेक आर्थिक नियम परिवर्तन होगाकू जाउछि जार सीधासलख प्रभाव साधारण नागरिकों उपर पड़िबो। एही परिवर्तन मध्य क्रेडिट कार्ड UPI पेमेंट LPG सिलिंडर CNG PNG और एयर टर्बाइन फ्यूएल दर में परिवर्तन सामिल रही।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓବିସି ପରିବାରର ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଉପହାର ବାହାଘର ପାଇଁ ଦିଆଯିବ ଯଥେଷ୍ଟ ଟଙ୍କା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଓବିସି ବର୍ଗର ଝିଅମାନଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଅନୁଦାନର ପରିମାଣ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଯାଉଥିବା 20,000 ଟଙ୍କାକୁ 35,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ଘୋଷଣା ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର କଶ୍ୟପ କହିଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପଛୁଆ ବର୍ଗର ପରିବାରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ବିବାହରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ। ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏହି ଦିଗରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାଟି କେବଳ ସେହି ପରିବାର ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଆୟ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 10ଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟକୁ ଆଧାର କରି ସେମାନଙ୍କ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଫର୍ମାଟ୍ ପଠାଯାଇଛି। ଏହି ଫର୍ମାଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ବିଭାଗର ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଦର୍ଶନ କରି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପ୍ରଶାସନିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟରେ କେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ସେମାନେ କେତେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି ସେଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଫେସବୁକ୍, ଏକ୍ସ ଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସେମାନେ କେତେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ କେତେକ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ତାହାର ବିବରଣୀ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉତ୍ତର ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଶେଷ ରିଲିଫ କମିଶନର SRC ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ IMDର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୁଲେଟିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ ଜୁଲାଇ 28 ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜୁଲାଇ 26ରୁ 27 ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବିଜୁଳି ଏବଂ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ଷା ଓ ଲଘୁଚାପ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି SRC ଅରେଞ୍ଜ ଓ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଣିପାଗ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମୟରେ ବିଜୁଳିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ନାସା ପକ୍ଷରୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନାସା ସ୍ପୋକ୍ ପର୍ସନ। ନାସାରୁ ପାଖାପାଖି 20% ଲୋକଙ୍କୁ ଛଟେଇ ହେବାକୁ ଥିବା ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପାଖି 3,870 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନାସାରେ ବାହାର କରିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଛଟେଇ ପରେ ଏଜେନ୍ସିରେ 14,000 କର୍ମଚାରୀ କାମ କରିବେ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ନାସା ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନାସା ବ୍ୟତୀତ ପୂର୍ବରୁ ଗୁଗୁଲ, ଫେସବୁକ୍, ଏକ୍ସ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ କର୍ମଚାରୀ ଛଟେଇ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଥରିଲା ମାଟି, ଦୋହଲାଇ ଦେଲା ଭୂମିକମ୍ପ। ଡରରେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଲୋକେ। ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳେ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ। ଶନିବାର ସକାଳେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଡୋଡାରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଏହି ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲର ଥିଲା 4.1। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପରେ କୌଣସି ଜୀବନ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଖବର ମିଳିନାହିଁ। ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରଭୂମି ଭୂମିରୁ 5 କିଲୋମିଟର ତଳେ ରହିଛି। ଏହି ଭୂମିକମ୍ପର ଭୌଗୋଳିକ କେନ୍ଦ୍ର 33 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ ଏବଂ 76.14 ଡିଗ୍ରୀ ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମାରେ ଥିଲା। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସହିତ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଧର୍ମଶାଳା ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଭୂକମ୍ପର ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରେଳବାଇର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। 2.5 କୋଟି IRCTC ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଛି। ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ତତ୍କାଳର ନୂଆ ନିୟମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୃହକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯେପରି ଭଲ ଯାତ୍ରାର ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଦଲାଲମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନକଲି ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ IRCTC ପ୍ରାୟ 2.5 କୋଟି ୟୁଜର ଆଇଡିକୁ ବ୍ଲକ କରିଛି। ଗୃହକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ନକଲି ସୂଚନା ବ୍ୟବହାର କରି କୋଟି କୋଟି ୟୁଜର ଆଇଡି ତିଆରି କରାଯାଉଛି, ଯାହାପରେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ। କାରଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ୍ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ର ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡର ସେବା ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ପାଖାପାଖି 140ଟି ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଉପଭୋକ୍ତା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ପାଖାପାଖି 2.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଏଥିପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହ ମସ୍କ କହିଛନ୍ତି, ଏପରି ଭୁଲ ଆଗକୁ ଆଉ କେବେ ଯେପରି ନ ହେବ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମସ୍କଙ୍କ ମୂଳ କମ୍ପାନୀ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ ଏହି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କନ୍ଡଲ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ଭାବେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। 76% ଆପ୍ରୁଭାଲ ରେଟିଂ ସହିତ ସେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କର ଦେଶ ତଥା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ଏହି ସର୍ଭେରେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ନେତାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ମାପ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ତାଲିକାରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେ ମ୍ୟୁଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ରେଟିଂ 59% ରହିଛି। ସେହିପରି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋବିୟର ମିଲେଇ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ରେଟିଂ 57% ରହିଛି। ଏହାଙ୍କ ପରେ ଅଛନ୍ତି କାନାଡ଼ାର ମାର୍କ କାର୍ନି, ଯାହାଙ୍କର ରେଟିଂ 56%। ଏହି ର୍ୟାଙ୍କିଂରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନିଙ୍କ ଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ମେଲୋନିଙ୍କୁ 41% ଆପ୍ରୁଭାଲ ରେଟିଂ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ଓ ବ୍ରିଟେନ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ମୁତାବକ ଭାରତ ବ୍ରିଟେନରେ ନିଜର ସାମଗ୍ରୀକୁ ଶୂନ୍ୟ କରରେ ବିକ୍ରି କରିବ। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଭାରତ ତାର 99% ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ରିଟେନକୁ କମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ବିକ୍ରି କରିବ। ସେହିଭଳି ବ୍ରିଟେନ ତାର 90% ସାମଗ୍ରୀ ଭାରତକୁ କମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ଯୋଗାଇବ। ଏନେଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଉଭୟ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି କି ଏହା ଫଳରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଭାରତର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏହା ସହ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ 34 ଆରବ ଡଲାରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହି ଚୁକ୍ତି କ୍ରମରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ 2030 ସୁଦ୍ଧା 120 ଆରବ ଡଲାରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଜିର ଶେଷ ଖବର ହାଇସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା। ତୃତୀୟ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ପିଲା ପଢ଼ିବେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ମାସ 23 ତାରିଖରେ 431ଟି ହାଇସ୍କୁଲରେ ତୃତୀୟ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତ ବା ହିନ୍ଦୀର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର ପାଖାପାଖି 3000 ହାଇସ୍କୁଲରେ ତୃତୀୟ ଭାଷା ବିକଳ୍ପ ବିଷୟ ଭାବେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି 400ରୁ ଅଧିକ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଏହି ଧାରା ଲାଗୁ କରିବା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏଭଳି ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ମହାସଂଘ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିଛି।